देख रहे हैं द वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। एडवाइज इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी के मालिक देवाशीष वाल्वी और उनके साझेदार गोविंद दुबे तथा उनके एजेंट्स राजेश यादव और दीप सिंह द्वारा 350 से अधिक निवेशकों के साथ मिलकर लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। इन आरोपियों ने निवेशकों को 37 से 40 दिनों में गारंटीड रिटर्न भुगतान का लालच दिया। शुरुआत में कुछ भुगतान करके विश्वास जीत लिया और उसके बाद करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद सभी भुगतान बंद कर दिए गए और निवेश की राशि वापस करने से इनकार कर दिया। ये पैसा उन्होंने जमीन, बिटकॉइन, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी और डीमेट खाते में निवेश किया। वलसाड़, वापी, सिलवासा, सूरत सहित कई शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है और फ्रॉड तथा चीटिंग के अपराधों के तहत कार्रवाई जारी है। कई निवेशकों ने लोन लेकर या जीवन की सुरक्षा की राशि से निवेश किया था, जिससे अब वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। कुछ ने तो आत्महत्या का प्रयास भी किया। निवेशक अब पुलिस, कोर्ट और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और निवेशकों के पैसे वापस दिलाए जाए। ये मामला चेतावनीपूर्ण उदाहरण है कि ऐसी ठगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है ताकि किसी निर्दोष परिवार का नुकसान फिर से न हो। વિલ્સન જોન પરમાર। एक्चुअली हूँ रेलवे में नौकरी करतो અને હું રિટાયર્ડ થયો અને મારી પાસે મૂડી આવેલી તે મેં એડવર્ટાઇઝ બધી પોતે તો મને એને પૈસા આપ્યા। પહેલા મેં 5 લાખથી ચાલુ કર્યું, મને 5 લાખના કંઈ 20,000 આપેલા એને 36 દિવસ। પછી કે તમે વધારે કરો તો તમને તો વધારે આપું, મેં પછી વધારે કર્યા। 36 દિવસમાંથી એક વખત મને એને 50,000 આપ્યા, કુલ ટોટલ 12 લાખ આપ્યા। પછી બીજી વાર 50,000 આપ્યા। तीसरी वार પછી ગાયબ જ થઈ ગયો। એક વખત મને મળ્યો, અમારા ઘરની બાજુમાં જ છે, મારા તે ગાળમ ગાળી કરીને વાત કરી, નાસી ગયો। હવે એના મધર ફાધર અમારા બાજુમાં જ રહે છે, તેના ઘેરે જાય છે તો નથી મળતો। એ રાતે આવે છે પણ કાર આવે તે ખબર નહીં પડે। નહીં, કઈ ફરિયાદ નથી કરી, પણ હવે સોમવાર મંગળવાર બાજુ અરજી લખાવીને હું જાઉં। બોલું, આવા તો બધા ઘણા બધા છે, હવે હું પણ કરીશ અરજી। बोलो। चंद्रकेश त्रियुगी नारायण मिश्रा। मैं मोगरावाड़ी या अपना प्रमुख ग्रीन में रहता हूँ और मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद दूसरे दिन बाद जुलाई में रिटायर हुआ मैं। उसके बाद वो देवाशीष आया, मेरे से रिक्वेस्ट किया और बोला कि मेरे को पैसा मेरे पास जमा कर दो, मैं तुमको कुछ न कुछ दूंगा। 2 महीना दिया इसने, इसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। अब फ़ोन करो तो ये बोलते हैं कि मैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं उसका, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। इनके मम्मी पापा के पास जाओ, इनके मम्मी पापा उल्टा हम लोगों के ऊपर केस करते हैं सर। कम से कम 20 लाख तो मेरा है, 30 लाख रुपया, और बाकी लड़के ने दिया है। कुल टोटल कितनी रकम? कुल 57 लाख। अभी तक आपको एक पैसा भी मिला है? 2 महीना मिला, इसके बाद नहीं मिला। और आपको जो टैक्स दिए थे वो कितने दिए थे और कितनी रकम? एक 19 लाख का दिए थे और एक कुछ 32 लाख का दिए थे। और उसको जब डाला हमने बैंक में तो चेक मेरा रिटर्न हो गया, उनके बैंक में कोई पैसा नहीं था। आपने इसके ऊपर कोई कार्यवाही की है? हाँ, मैंने कोर्ट में केस किया है, लेकिन ये मिलता नहीं। इसको फ़ोन करो तो इसके माँ बाप के पास जाओ तो माँ बाप से बोलो, तो इसको लड़के को अपने फ़ोन करो, हमसे बात कराओ। इनके मम्मी पापा बोलते हैं हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है, उल्टा जा करके केस करते हैं हम लोगों के ऊपर। और लड़का मेरा 3 दिन जमानत पे छूटा। तो नाम से पहले मारू नाम जसेश मिश्रा है। कई રીતની પરિસ્થિતિ હતી ને શું થયું? એટલે જન ઉન્નતિ કોઓપરેટિવ સોસાયટી હતી। એ લોકોએ 12 જણ ટોટલ એમાં ડાયરેક્ટર તરીકે હતા और એ લોકોએ છે ને રિકેરિંગ और એફડીનું ચાલુ કરેલું હતું और એ લોકોએ એવું કીધેલું હતું કે બેંકથી અમે વધારે
ઇન્ટરેસ્ટ આપશું. તો કેવી રીતના હતું અને કોણે કોણ એમાં ડાયરેક્ટર કરીને એક ભરતભાઈ વડવી હતા ઓર દેવાશીષના ફાધર, આપણે રાજેશ યાદવ હતો ચેરમેન તરીકે, દીપસિંહ હતો ચેરમેન તરીકે ઓર ગોવિંદ દુબે હતો. બાકીના બધા ડાયરેક્ટર હતા. એની અંદર કેટલા માણસોના રકમ અને કેટલી રકમ આશરે જોઈએ? ટોટલ 200 માણસ એવા હતા. કેટલી રકમ? 26 લાખ જેવી હતી. આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી થઈ છે? એની કાર્યવાહી એવી થઈ કે જે જન્મમૃત્યુ કોઓપરેટિવ સોસાયટીની જે હેડ ઓફિસ છે કેરી માર્કેટમાં, ત્યાં મેં ફરિયાદ અરજી આપેલી છે. આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી? એ ઓડિટમાં એ લોકો બેહેલા છે. એ લોકોએ કીધું કે ઓડિટમાં શું આવે કે પછી એના પછી તમને જાણકારી કરવામાં આવશે. આ વિશે તો કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય લાગતું પગલાં લે. મેં પછી એ જ અરજી લઈને પોલીસ કમ્પ્લેન કરવા અરજી લીધી. શું નામ આપનું? મારું નામ સુરત પ્રકાશ ચૌહાણ છે. મેં બુડલા ગામનો રહેવાસી છું. તમારી સાથે કઈ રીતના ફ્રોડ થયેલું છે અને તમે કઈ કઈ કાર્યવાહી કરી? મારા સાથે છે ને એડવાઇસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નામની આ કંપની ધરાવતી છે. તેમાં દેવાશીષ વલ્લવી અને ગોવિંદ દુબે બધા પાર્ટનર હતા. તેના સાથે આજે 2 જણ હજી હતા. તે એજન્ટ થ્રુ હતા પણ બધા પાર્ટનર જ હતા, 4 જણ ટોટલ. અને આ લોકોએ પહેલાં શું કર્યું, ગોવિંદ દુબે અમને મળવા આવ્યો અને અમને પહેલાં બધી સ્કીમની બધી માહિતી આપી. આવી સ્કીમ છે, તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, અમે શેર માર્કેટમાં, ગોલ્ડમાં અને બધું શેર વેચનું કામ કરતા છે. અમે સારું પ્રોફિટ દરરોજ જનરેટ કરતા છે. પહેલાં અમને રોજ સ્ક્રીનશોટ મોકલતા કે આ જો અમે એટલું પ્રોફિટ જનરેટ કરતા છે. પહેલાં અમને નલ્લું અમાઉન્ટ લાલચ આપ્યું કે પહેલાં 50,000 લાખ રૂપિયા લાખો તમે. તો અમે પહેલાં લાખ રૂપિયાથી સ્ટાર્ટિંગ કર્યું અમે. પછી અમારા પાસે ફંડ વધારે નહીં હતું, તો એમ કે તમારે ફંડ નહીં મળે તમે લોન લો, પર્સનલ લોન લો, પછી ઘર પર ટોપઅપ લોન લો અને તમે પછી આપણે ક્રેડિટ પર લોન લઈ શકો. બહુ બધા ઓપ્શન આપને આપ્યા. પછી અમે કીધું પણ પછી અમે પેમેન્ટ રિટર્ન નહીં મળ્યું તો મેં વિશ્વાસ આપ્યો કે જરા બી ચિંતા ના કરો, અમે ટ્રસ્ટેડ કંપની છે અને અમે ઘણા વર્ષથી એક્સપિરિયન્સ છે અમને. આ બધું અમને વાદો કર્યો. પછી અમે કીધું કંઈ નહીં. પછી વિશ્વાસ કરીને અમે લોન લઈને પહેલાંને ફંડ આપ્યું. પછી પહેલાં એ 4 થી 5 મહિના અમને પરફેક્ટ આપ્યું અમને. પછી જ્યારે અચાનક વચ્ચે બંધ કરેલું ફંડ આપવાનું, તો અમે પૂછવા ગયા કે શું થયું, ફંડ અમને આવતું નહીં મળે. તો અમને પહેલાં એમ કીધું કે હમણાં ઓડિટ ચાલતું છે એટલે હમણાં અકાઉન્ટ ફ્રીઝ છે, તો તમે થોડું રાહ જો, તો જેમ અમારું અકાઉન્ટ ઓપન થાય તો અમે કરી આપશું. અમારા જેવા 350 લોકોને સેમ બહાના આપીને આ લોકોએ બધાને એમ ઓકે બાંધી મૂક્યું કે મળી જશે એમ કરીને. પછી અમારા 1.5 વર્ષ થઈ ગયું છે, 1 રૂપિયા અમને આપેલો નહીં મળે. અને અમે બધા લોન લઈને આપેલા હતા અને હમણાં લોન રિપે કરવા માટે અમારે 1-2 રૂપિયા નહીં મળે. રોજ અમે બધા રિકવરી એજન્ટથી અમે હેરાસ થતા છે, રોજ પરેશાન કરતા હતા છે, કેમ કે અમે પેમેન્ટ જ નહીં મળે ભરવા માટે. અને તે લોકો આમ ક્યાં કરે, ખાલી મેસેજ પર રિપ્લાય આવતો, કોલ બી ઉચકતા નહીં મળે. અને જે પાર્ટનર છે ગોવિંદ દુબે, એ તો અમારો કોલ બ્લોક કરી નાખેલો. અને બધા એજન્ટ લોકોને શું કે અમારો ઓટોમેટિક કોલ બ્લોક થઈ ગયેલા બધાના. અને પછી દેવાશીષ છે મેન જે ઓનર, અને તે તો ભાગી ગયેલો છે, તે દેખાતો જ નહીં મળે. તેના પર કેટલા 20 થી વધારે કેસ થયેલા છે. અને તે તો ગામથી બહાર છે, કાં છે કંઈ નહીં, ઘરે બી નહીં મળે. અને મેસેજ પર ખાલી એટલું ક્યાં કરે, મહિનો આપ્યા કરે, નવેમ્બર, જાન્યુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ આમ જ ખાલી મહિનો આપ્યા કરે, પેમેન્ટ આપતો નહીં મળે અમને. અને અમે FIR બી કરી, પોલીસો રજૂ કરી કે અમને કંઈ સોલ્યુશન આપો. પછી કલેક્ટર ઓફિસમાં બી ગયા, SP ઓફિસમાં ગયા, અને પછી કોર્ટમાં બી ગયેલા. કોર્ટમાં બી લોકો વકીલ નહીં મોકલે, પોતે આવતા નહીં મળે. અને પછી દેવાશીષ તો આવતો જ નહીં મળે. પછી આવતો કોર્ટમાં, પછી બંધ કરી નાખ્યું. અને ગોવિંદ દુબે વકીલને આગળ કર્યા કરે. પહેલાં અહીંયા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ગયો, પછી હાઈકોર્ટમાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પૈસા ભરીને પછી બેલ પર બહાર ફર્યા કરતો છે અમારાથી. અને અમને પૈસા પર વાત આવી તેમ કે તે દેવાશીષ જાણે મેં કંઈ નહીં બોલ્યો કહીને પાછળ હટી ગયેલા છે. અને આ લોકો બધા પાર્ટનર હતા, તે બચવા માટે એકબીજા પર કેસ કરીને આમ છૂટા થઈ ગયેલા છે કે અમારું કંઈ નહીં મળે. તો દેવાશીષ નામ આગળ મૂકેલું છે, બધા પાર્ટનર જ હતા. પછી જ્યારે પૈસા આપવાની રિટર્ન વારી આવી, આ લોકો બધા કેસ કરીને છૂટા થઈ ગયેલા છે. અને અમને ખાલી જે ત્યાં ઇન્વેસ્ટર લોકો છે તેને ગુમરાહ કર્યા કરતા છે. અને એટલો મોટો ફ્રોડ કર્યો છે. 350ના ઉપર માણસો છે, 80 કરોડનો ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવેલું છે. તે વધારે હશે, આ તો અંદાજે ફિગર છે. તો બી આ લોકોએ કંઈ જવાબ પણ તૈયાર નહીં મળે. અને બધાને એમ કીધું કે અમે જે પૈસા છે પ્રોપર્ટી ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, મળી જશે આમ જ કયા કરતા છે. આ જે 4 પાર્ટનરો છે એ લોકો ગોવિંદ દુબે, દેવાશીષ વલ્લવી, રાજેશ અને બીજો દીપક,
राजेश यादव, दीप सिंह। શું નામ આપનું? સનોજ કુમાર, મારું નામ સનોજ કુમાર. ક્યાં રહો છો અને કેવી રીતે તમારી સાથે ફ્રોડ થયું? મારું રહેવાનું અબ્રામા પંચવટી સોસાયટી છે અને ફ્રોડ એવી રીતે થયું છે કે મારો ફ્રેન્ડ જ છે, ક્લાસ ફ્રેન્ડ, જે અમે લોકો નાનપણથી ભણતા આવ્યા, ગોવિંદ દુબે જેનું નામ છે. હવે ગોવિંદ દુબેની સાથે 2-3 જણા બીજા છે પાર્ટનરમાં કે જે ઓપરેટ કરે છે. એ લોકોએ પહેલા તો આવી રીતે મળશે તેવી રીતે મળશે મને 4-5 મહિના કીધું, પણ 4-5 મહિનામાં મેં એ લોકોની પાસે ગયો નહીં. પછી પાછો ગોવિંદ દુબે પાછો આવ્યો, મેં કીધું કે ભાઈ સારું છે, વ્યવસ્થિત છે, તમને રિટર્ન સારું મળશે, એમ કરીને એણે મને નાના અમાઉન્ટથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવ્યા પછી એ લોકોએ 3 કે 4 મહિના તો થોડાક પૈસા આપ્યા કે ભાઈ એ લોકોને ખબર પડી જાય કે હા ભાઈ આ પૈસા આવતા છે ને એ લોકોને મળશે, એમ એ લોકોને શ્યોર થઈ જાય, ગેરંટી મળી જાય. એ 4 મહિના આવ્યા પછી 5મા મહિનાથી બંધ કરી નાખ્યું. અને એ પૈસા જે છે એ 4 મહિના જે આવ્યા એ લોકોએ, એની વચ્ચે 1 મહિના પછી મેં બીજા ઘણા ઇન્વેસ્ટ કર્યા પૈસા, પણ અમાઉન્ટ મારું 8ની ઉપર છે, 8-9 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. એક્ઝેક્ટ મને ખબર નથી, એમાં થોડા ઘણા જે આવ્યા છે માઇનસ કરી 9 લાખની આસપાસ છે. હવે એ પૈસા જે છે તે હું પર્સનલ લોન લઈને, મારી વાઈફના અકાઉન્ટમાં બી મેં ક્રેડિટ કાર્ડ પર લોન લઈને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા હતા કે ચાલો 2 પૈસા આવશે તો આપણું કંઈક સારું વ્યવસ્થિત ચાલશે, એમ કરીને મેં ઇન્વેસ્ટ કરેલા હતા. પણ આજે એ લોકો એવી રીતે ફ્રોડ કરી ગયા છે કે કોઈ 1 રૂપિયો નથી આપ્યા એ લોકોએ, કોઈની સાથે વાત નથી કરતા વ્યવસ્થિત અને કંઈ નથી. આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી કરવાના છે? હા, કાર્યવાહી તો કરવાના છે. એમાં મેં ડોક્યુમેન્ટ્સ જ ભેગા કરી રહ્યા છું, બધું સ્ટેટમેન્ટ ને બધું માંગ્યું છે વકીલ, તો એ બધું ભેગા કરીને હું એમની પાસે લઈ જાઉં ને એ કાર્યવાહી તો કરવાના તો છે જ. શું કરશો આગળ? એ અમે પોલીસ ફરિયાદ જ કરશું. પોલીસ ફરિયાદ કરવું જ પડશે મારે, પોલીસ ફરિયાદ કરવાના જ છે. તમારા જેવા કેટલા માણસ? મારા જેવા 350 થી 400 માણસો છે જેની સાથે આ ફ્રોડ થયું છે. અને એ લોકો બી ધીમે ધીમે, અમુક લોકોએ ફરિયાદ કરી બી છે ને અમુક ફરિયાદ કરવાના બાકી છે, તે સાથે બધા કરશે જ ફરિયાદ. द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।